भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन श्रवणकारी भक्तबिंद की आपन अपन गुरुदेव की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सगरोजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णो भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यः सर्ववैष्णवचरणेभ्यो नमो नमः। भक्तेर्चरणेभ्यो नमो नमः। गदाधर गौरंग श्रीनित्यानंद कृपानिधे साद्वैत श्रीवासादि प्रणबंधो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतोपते गोपेशु गोपिका कांत श्री राधा कांतो नमस्ते। तप्तो कंचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवतोयि नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयो
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अक्रोधो परमानंद नित्यानंदो राय अभिमान शून्यो निताय नगरे बेड़ाय निताय जारे देखे तारे कय दंते तीन धरी हमारे किनिया लह बल गौर हरि जय प्रभु श्यामानंद जय रसिकानंद महाप्रभुर सेवा करे परम आनंद वासुदेव घोषे काय करो जोड़ हाथ जय गौरे से कृष्ण से जगन्नाथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय काननं यत्र यत्रो पद्मवनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्रो सन्निहितो हरि नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती वैश्य ततो जयो मुदीरये निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुभोमुखदमृतोदर्भा संयुता इवत भगवतो रसोमालया मोहरहर्षिका भुवि भावुका नमस्ते वैष्णव कृष्ण नमस्ते वैष्णव गुरु नमस्ते गौर भक्तिर चरणेभ्यो नमो नमः जय जय श्री गौरांगेर भक्तो चंद्रगण যাদের প্রেম জোৎস্নায় কইল ত্রিভুবন জয় জয় মহাপ্রভুর ভক্ত একান্ত সবে মিলে পদরজ দেহ মোর সুরপান্ত বেদে কহে তোমাদের করুণা বিহলে কৃষ্ণ নাহি মিলে যোগ সমাধি সাধনে আতেব তোমার সহায় আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম কৃপা করি দেহ মোরে ইষ্ট বরদান কান্তের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান এতিনির শরণ এতিনির ঈশ্বরে হয় বিঘ্ন বিনাশন অনাশী হয় নিজ বাঞ্ছিত পুরাণ সকল শ্রোতার বৈষ্ণবে করি প্রণাম সকলের চরণ ধুলি দিও মস্তকে আমার সংক্ষেপে সবাইর চরণ বন্দনা করি মনানন্দে প্রেমানন্দে বলুন নিতাই গৌর হরি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে সর্বাগ্রে
परम आराध्य परम करुणार घन विग्रह मदीय गुरुपाद पद्म सिद्धाम मायापुर चैतन्याश्रमेर वर्तमान आचार्य ओम विष्णुपाद त्रिदंडीस्वामी भक्तिकमल ऋषिकेश महाराज श्री अतुल चरण कमले भक्तिपूर्वक अनंत अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करछि। कलि युग पावन अवतार अवतार सरसार अवतार शिरोमणि श्री सचिदानंदन विष्णुप्रियार प्राणनाथ नदिया बिहारी भगवान श्री श्री गौर हरि जार अपार अनुकम्पाय आम्रा सकलेई समवेत हয়েছি भागवत प्रेमभक्तिर महायज्ञे। এই ভাগবত প্রেমভক্তির মহাযজ্ঞে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কুমারচক নারায়ণীতলা ভাগবত সংঘের পক্ষ থেকে আমরা 7 দিন ব্যাপী যে ভাগবতীয় সংকল্প করেছিলাম আজ তার কয়দিন দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন সেই তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাকালে আমরা ভাগবত মহাপুরাণের সেই অমৃতময় ভাগবত কথামৃত আস্বাদন করে আমরা আমাদের এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন সার্থক করব এই প্রয়াস নিয়ে এখানে এসেছি। এই ভাগবত শ্রবণ করবার প্রয়াস নিয়ে যারা আসনে প্রবেশন করেছেন সকল ভক্তবৃন্দ এবং রাধারেন্দ্র অংশভূতা মাতৃমণ্ডলীবৃন্দ সকলের চরণ কমলে এই অধমদেন দাসের পক্ষ থেকে ভক্তিপূর্বক অনন্ত অনন্ত কোটি প্রণাম নিবেদন করছি। ভাগবতী কথা পরিবেশনের পূর্বে যারা এই অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়ে অর্থ দিয়ে সর্বস্ব কিছু দিয়ে এই অনুষ্ঠানটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে সেই সকল ভক্তবৃন্দ গ্রামবাসী সকলকে আমার অন্তর থেকে অন্তরস্থল থেকে ভক্তিপূর্বক অনন্ত অনন্ত কোটি প্রণাম নিবেদন করছি। আসুন যার শুরু রয়েছে তার শেষ রয়েছে। দেখতে দেখতেই একটা একটা দিন আমাদের জীবন থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ভজনে কতটা আমরা ভজন সাধন মার্গটাকে কতটা উপলব্ধি করতে পেরেছি সেটাই আমাদের বিষয়। আমরা এখানে এসেছি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাগবত কথা শ্রবণ করব এবং হৃদয় প্রেম এবং ভক্তি আমরা লাভ করব। আর প্রেম ভক্তি পাওয়ার জন্য যতটা প্রয়োজন কায় মন বাক্যে হরিকথা শ্রবণ করা একান্তই প্রয়োজন রয়েছে। আসুন 2 দিন এই মূল আসনে দুইজন বক্তা তাদের শুদ্ধ হৃদয়ে আপনাদের পরিশুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিয়েছেন। আমি নিতান্তই শিশু মানুষ, আমি ভজন শূন্য, জ্ঞান শূন্য, বিবেক শূন্য। ওনারা যেভাবে ভাগবতীয় কথা কীর্তন করে আপনাদের পরম আনন্দ দান করেছেন আমি সেই জায়গায় কখনো যেতে পারবো না। তবুও আপনাদের চরণ কমলে বসেছি, আপনাদের কৃপা আশীর্বাদের ফলে ভগবান যেটুকু বলবে সেটাই অমৃত বলে গ্রহণ করবেন। ভালোটা নেবেন, খারাপটা আমার। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। দেখুন, ভগবান এই সংসারটা এত সুন্দর করে সাজিয়েছে। প্রত্যেকটা ভগবানের সৃষ্টি যেই কিছু রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসই জীবের মঙ্গলময়। ভগবান যা কিছু সৃষ্টি করেছে জীবের পরম মঙ্গল হয়, যাতে পরম শান্তি হয় সেই জন্য সৃষ্টি করেছে।
এত সব কিছু সৃষ্টি করার পরেও ভগবান এই জগতে আবার গ্রন্থ আদি রচনা করলেন, যাতে জীব এই মায়ার সংসারে সেই পথ, যেই পথটি ভজন সাধনের মাধ্যমে দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই পথটি মানুষ যাতে করে এই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের পিছনে ছুটতে গিয়ে সেই পথটা যদি ভুলে যায়, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ আপনাদের সেইটা দর্শন করিয়ে দিবে, যাতে সেই পথ দিয়ে আপনারা যদি সুন্দর করে এগিয়ে যান, একদিন সেই সুন্দরের দর্শন করে আপনার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এটাই গৌর প্রেমানন্দ। এখন আজকে আমরা ভাগবতের লীলা চরিত্র আমরা অনেক শুনেছি, কম বেশি আমি লীলা চরিত্র আপনাদের কাছে অনেকবার বর্ণনা করেছি। আজকের দিনে আমার এরকম মনোভাব এসে গিয়েছে যে আজকে মহাজনরা কি কথা আমাদের বলছে, কোন জায়গায় কোন তত্ত্ব, আমি লীলার অতটাই যাচ্ছে না, শুধু তত্ত্বের উপরেই থাকবে। জানি ভালো লাগবে না, লীলা না করলে মানুষের মনোযোগ হয় না, কিন্তু শিক্ষামূলক জিনিস আমি এখান থেকে বর্ণনা করার চেষ্টা, তার মধ্যে ছোট ছোট একটু একটু করে লীলার মধ্যে প্রবেশ করবো, ঠিক আছে? এখন এক সময় যক্ষক প্রশ্ন করেছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যে প্রকৃত পথ কোনটা। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলছেন মহাজন পথস্য গন্থা, মহাজন যেই পথ ধরে চলেছেন সেই পথ ধরে আমাদের চলা একান্তই কর্তব্য। এই মহাজনদের পথ নির্দেশ করে দিলেন, অর্থাৎ মহাজনদের দ্বারাই নির্ধারিত পথ, যেটা মহাভারত, বর্ণপর্ব এবং শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। এইখানেই প্রশ্ন, এই যে মহাজনদের পথ মেনে চলতে হবে কেন? এক সময় যমের দূতেরা একটা বড় মহা অপরাধ করে ফেলেছিলেন। কি অপরাধ করেছিলেন না, পাপী অজামিলকে, এক সময় যমদূতেরা পাপী অজামিলকে পাশবদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, বন্ধন করতে গিয়ে তারা কি করলেন না, অন্যের দ্বারাই বাধাপ্রাপ্ত। দেখেন আমরা যারা হরিভজন করি, এই হরিভজনেও কেউ যদি এগিয়ে যায় সেখানেও বাধা রয়েছে। এই বাধার প্রতিমূর্তিকে জটিলা, কুটিলা আর আয়, ভজনের বাধার মূর্তি। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে আপনি যদি ভাবেন বা চলেন, কি আপনার নিন্দা করেছে, কি আপনার ফুলের মালা পড়াইছে, এই ভাবনা নিয়ে চললে আপনি জীবনে ভগবত ভাবতে হবে না। এখানে যে আমি আসনে বসেছি, এখানে ধরুন 200 জন আছে, 200 জনের কাছে আমি অধম শ্রীকান্ত কোনোদিন ভালো হতে পারবে না, কি কখনো সম্ভব নয়। কেউ বলবে যে না করেছে কিন্তু বাচ্চা মাথায় যেমন করণীয়, কেউ বলছে না বাচ্চা মাথার উপরে যতটা চেষ্টা করেছে খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু সবাইয়ের ভালো লাগলেও পারা সম্ভব নয়। তো সেই জায়গায় নারী যমরাজ কি করলেন না, যমের দূতেরা যখন অজামিলকে পাশবদ্ধ করতে গিয়ে যখন বাধাপ্রাপ্ত হলো, কাদের দ্বারাই? বিষ্ণু দূতেদের হাতে বাধাপ্রাপ্ত হলো। বিষ্ণুদূতেরা যমদূতকে বললেন তোমরা এত বড় অপরাধটা করলে কেমন করে? বলে অপরাধ কেমন? আমরা তো পাপী অজামিলকে পাশবদ্ধ করতে গিয়েছিলাম, আমরা আবার ভুল করলাম কিভাবে? বলে ভুলটা তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে যে জানবে ভুলটা কোথায় করেছে। বলে ভুলটা কোথায়? বলে যদি কোনো ব্যক্তি, অতি দুরাচারী ব্যক্তি একবার যদি প্রভুর নাম স্মরণ করে, তাহলে তার মৃত্যু লগ্নে দাঁড়িয়ে যদি একবার প্রভুর নাম স্মরণ করে, তাহলে তার জন্ম জন্মান্তরের পাপ পরিশুদ্ধ হয়ে তিনি মুক্ত হয়ে যায়। তাহলে এখানে দেখুন, একবার যদি ভগবানের নামটাকে যদি কেউ ভক্তি করে স্মরণ করতে পারে, তাহলে জন্ম জন্মান্তরের পাপ থেকে সে মুক্ত হতে পারে। তাহলে সেই নাম তো আমি করছি, আপনারা শ্রবণ করছেন, আমাদের তো হৃদয়ে সেই চাঁদের আলো দর্শন করতে পারছি না, এই পানায় ভক্তি হয়ে গেছে আমার, আপনাদের নয়, বুঝেছেন? তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অজামিল ওই নাম স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুদূতেরা কেন এলো না? অজামিল সেই যমের দূতদের দেখে ভয়ে ভীত হয়ে
ভগবানকে ডাকে না, পুত্রকে ডেকেছিলেন। ভগবানকে নয়, পুত্র নারায়ণকে। আর সেই যুগটা ছিলেন সত্য যুগ। তাহলে সত্য যুগে ভগবানকে পেতে গেলে কি করতে হয়? ধ্যানের দ্বারাই ভগবানকে পেতে হয়, তপস্যার দ্বারাই ভগবানকে পেতে হয়, বুঝেছে? তাহলে সেই যুগে তো ভাই নামের কোনো গুরুত্বই ছিল না। বলেন না, প্রত্যেকটা যুগে এই নামের একটা গুরুত্ব রয়েছে, বুঝেছে? তাহলে অজামিল যখন পুত্র ভয়ে ভীত হয়ে যখন পুত্রকে যেই ডেকেছে, সঙ্গে সঙ্গে কি করছে? বিষ্ণু দূতরা কি করেছে? হাজির হয়েছে। হাজির হয়ে কি করলেন? না, ওই পাশবদ্ধ যে করেছিলেন যমদূতেরা, সেই পাশবদ্ধ মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন, ভয় করো না। এই চতুর্ভুজ অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা কি করলেন? যমের দূতেদেরকে বললেন, ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানহীন ব্যক্তি, ধর্ম সম্বন্ধেই তোমাদের জ্ঞান নেই। এই ছোট ছোট বাচ্চারা এখান থেকে ছোটাছুটি করা চলবে না, কমিটি খুব করা আছে, না ধরে ক্লাবে রেখে দিবি, কিন্তু তখন বললে কিছু হবে না, বুঝেছেন? তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানহীন বলে নির্দেশ করে বিতাড়িত করে দিলেন, তাড়িয়ে দিলেন। এবং অজামিলকে বললেন, ভয় পেও না, আমরা বিষ্ণু দূতেরা তোমায় রক্ষা করতে এসেছি। আচ্ছা, এখানে আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে, যমদূতেরা কাদের রক্ষা করে আর কাদের পাশবদ্ধ করে? বিষ্ণু দূতেরা কাদেরকে রক্ষা করে? এইগুলো কিন্তু গভীর তত্ত্ব আলোচনা করে। দেখেন, যদি একটু বুঝতে পারেন তাহলে অনেক কিছু রহস্য থেকে পাবেন, ঠিক আছে? তাহলে এই জায়গায় যখন ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানহীন বলে নির্দেশ করে বিতাড়িত করলেন, তখনই যমদূতেরা কি করলেন? তার প্রভুর কাছে, যমরাজের কাছে যে বললেন, ধর্ম এই যে তত্ত্ব, হ্যাঁ, এই ধর্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু জানার প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে কেন? বলে, আমরা তো জানতাম তুমি একমাত্রই এই শশাগর পৃথিবীর রাজা, তাই তোমার আইন মেনে আমরা কাজ করতাম, কিন্তু এখন তোমার আইনে এখন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আমরা যাকে পাশবদ্ধ করতে গিয়েছিলাম, চতুর্ভুজ মূর্তি ধারী, হ্যাঁ, কি করলেন? ওই অজামিলকে পাশবদ্ধ করে মুক্ত করে দিলেন, বুঝেছেন?